पढ़िया भावार्थ पढ़िया जे भगवानଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବତାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେତେ କାହିଁ ଭଗବାନ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅବତାର विशिष्ट प्रयोजन युक्त कार्य बिना कौन से अवतार आसी न पारती खाली हम गतकाली पढ़ी क्या अवतार कह जाए क्या आवेश क्या कह जाए विभूति क्या कह जाए पढ़ीचे प्रत्यक्ष प्रत्येक भाव जो आसिले कौन अवतार परोक्ष भाव हूँ विभूति शक्ति आवश्यक विभूति तेणु विशिष्ट प्रयोजन युक्त कार्य बिना कौन से अवतार आसी न पारती एवं सर्वदा से कार्य असाधारण अटे तो असाधारण कार्य हेल्ले ही कौन से मनुष्य द्वारा जीव द्वारा जो संपादन हो पारि से असाधारण कार्य तो भगवान से आसवे एवं से कार्य केमती ना प्रयोजन अनुसार आसवे कौन प्रयोजन मन बराह आसिले अति कदर्य जगार पृथ्वीटा उठेबे बराह रूप तापर मत्स्य अवतार आसवे भगवान भगवान आसले कौन जल उद्धार करेंगे कौन वेद को उद्धार करेंगे जल मान जलचर जीवन ना पानी बुड़िक आड़ उद्धार पारे असुर पानी अच्छी एभली भाव में कार्यर आवश्यकता अनुजाई से कौन कौन अवतार ग्रहण कर विशिष्ट प्रयोजन युक्त कार्य बिना कौन से अवतार आसी न पारती एवं सर्वदा से कार्य असाधारण अटे कौन सी जीव से कार्य करें ना बराह अवतार धीरे शुणु प्रपटा के बढ़िया है कौन सी जीव से कार्य करें से भगवान आसिक से असाधारण कार्य समापन करेंगे कौन से अपवित्र स्थल कौन सी वस्तु उद्धार करने कार्य बराह द्वारा ही होता है सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी को लुचाई करी एपरि असुर स्थल में रखि असुर मान आश्चर्यजनक लीला प्रदर्शन कले किसी असंभव नुहे जदि परमपुरुष भगवान एक बराह रूपे लीला कले तथापि से सर्वदा परम दिव्य अवस्था रही भक्त मान पूजित हुए जदि गोटे सुनाटे लाट्रिन पड़गला ताहले कौन तार क्वालिटी कमिज भगवान जब बराह अवतार ग्रहण कले से साधारण बराह नुहति विचित्र लीला से प्रदर्शन कले से पूज्य भी हेले कह यज्ञ बराह कह जाए यज्ञ बराह अच्छा सरीगला क्लियर तृतीय तृतीय को जीवा तो अष्टम जीवा तो तृतीय ऋषि सर्गं सॉरी तृतीय ऋषि शरवं वै देवर्षित्वम् उपत्तेषः तंत्रं साततमाचष्ट नस्क्रमं कर्मणांजतः शब्दानुवाद तृतीय तृतीय में तृतीय ऋषि स्वर्ग ऋषि कल्परे निश्चित भाव में देवर्षित्व देवता मानक मध्य ऋषि अवतार उपत्य स्वीकार कले से तंत्र वेदर प्राकट्य सातोत्तम से विशेष रूप से प्रेममय सेवार उपाय अटे आचष्ट संगृहित नष्टम फल इच्छा रहित कर्मणाम कार्यर जत जहाँ अर्थात अनुवाद ऋषिकल्प रे परम पुरुष भगवान श्री नारद रूप तृतीय आवेश अवतार ग्रहण कले आवेश अवतार शक्ति आवेश है से देवता मान मध्य जड़े महान ऋषि अटंती से जो वैदिक वर्णन संकलन करते प्रेममयी सेवा भक्ति योग केमती आचरण कर नारद महर्षि आसी प्रचार करते सम्बन्धित अटे एवं से निष्काम कर्म प्रेरणा देते निष्काम कर्म मैंने जो कर्म फल इच्छा नहीं निष्काम कर्म काम जदि व्यक्ति कर्मर फल इच्छा करे से कौन कर्म बंधन पड़ो फल इच्छा रखी व्यक्ति कर्म केमती सुहा मिल निश्चित मन यहाँ आसूस प्रश्न सुहा केमती आसो कार्य जो बाहर करने निरूपण कार्य से भाव में निश्चित भाव मन कौन कर कार्य सफलता तुम कह ना कार्य स्पृहा आसबनी फल आशा रखिए स्पृहा आसबनी फल आशा रखा जाए कर्म बंधन पड़ो कार्य जब निरूपण कराई से तुम कार्य कर निश्चित भाव तुम कौन ना सफलता लाभ कर यथा मन कर आम स्कूल पाठ पढ़ा सुझा आम कर्तव्य है स्कूल पे जहाँ सार जहाँ पढ़ाऊँ टीचर जहाँ शिक्षक पढ़ाऊँ आम तो मन शुणा ताकू आसी स्कूल कौन कर घरे अनुसरण करवा जहाँ डाउट रहा कौन कर सार को पचारे अंडरलाइन करके क्लास पचार आडभांस स्टडी कर पढ़ा अच्छा ये भाव में कले नो डाउट 90% रही ना रही किंतु टपर हाँपाई अलग कैलिबर दरकार सुनना माताजी भल कि जानते
इति सी बताए सुनला माने से भल जानो टॉपर होबा कहले अलगा कैलिबर दरकार नहीं 90% मिनिमम रहइबो ना नहीं निश्चय ठीक से भाବରେ हां ठीक से भाବରେ हम करो टीचर जहा कहले सुनिबा ताकू आसे अनुसरण करा घरे कोन डाउट रहला तापर पुनी कोन संदेह रहला बुझा बुढ़ा रहला पुनी कोन करिया पुनी जाई कि कोन ना जोटा डाउट रहला पुनी टीचर तापर पचारिबा एबा एडवांस स्टडी करि जीवा हबनी 90% श्योर हम टीचर हम जानि आ बेसिक जिनिस होची जे मूल दिया होची पिलार स्टैंडर्ड कोन थिबो फंडा क्लियर थिबार अछि नै मौलिक तत्व तर क्लियर होबार अछि सेबे भाबरे आपण माने भते भी सेया जब माने मौलिक तत्व क्लियर अछि से भक्ति रे कोउटी अटकीबेनी हरि वो जब माने मौलिक तत्व जहार क्लियर मौलिक तत्व फंडामेंटल क्लियर कांसेप्ट तत्व भ्रम जा कहले से कोउटी अटकीबेनी आपण मान सेत पई मौलिक तत्व को ऊपर ध्यान दियंतु मौलिक तत्व कोन आसुची जीव तत्व ईश तत्व आ साध्य साधन तत्व बस एति साध्य वस्तु किए साधन साधन तत्व कोन पूरा तम कहो नाइ मो साधन तत्व नाइ मो चारटा नियम किए पालन करी तीन नंबर नियम न सेटा ब्रह्मचारी मान पे सन्यासी आम पे कर सेटा भक्ति पाइबो तो संगीता माता जी भक्ति हबटी हबो तृतीय नंबर नियम द्वितीय पान स्त्री सुना तृतीय नंबर नियम हम दरकार नहीं से ब्रह्मचारी आ गृहस्थ मान पे पालन आम पे भक्ति हबटी खबर हबनी आज्ञा महाराज हबो निश्चय रे बुझी पानी मान चारिटा नियम पालन करे भक्ति हबो ततु गोटे नियम होची ये तृतीय नंबर स्त्री से जो कहबा नाय से स्त्री सब जो कहै छी अवैध जन क्रिया आदि सेटा से ब्रह्मचारी मन पे सन्यास मन पे ब्रह्म जो बान पछ मन आम ग्रोथ पे नु भक्ति अग्रगति करि परबे तो नहीं हां गोतु कोन बुझ पड़ुछि कि एई होची साधन तत्व जते सुंदर भाବରେ ग्रहण करि परिबे ताको साधन तत्व कहले तेणु एभଳି ଭାବରେ କଣ ନାରଦଙ୍କର ଅବତାରରେ ଆବେଶ ଅବତାରରେ ନିଷ୍କାମ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ନିଷ୍କାମ ମାନେ କଣ ଫଳ ଇଚ୍ଛା ରହିତ କର୍ମ କର୍ମ ଯେମିତି ନିରୂପଣ କରାଇ ସେଭଳି କରିଚାଲ ସ୍ୱାଭାବିକ ଫଳ ଫଳିବ ନା କାହିଁ ମୋର ହେଲାନି ମନୋଯୋଗ ଜଣେ ପିଲା ମନୋଯୋଗ ଶୁଣିନି ତାର ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ମନୋଯୋଗ ଶୁଣିନି ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିନି ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟଡି କରୁନି ଆଉ ସନ୍ଦେହ ପଚାରିନି ସୁନନ୍ଦା ମାତାଜୀ ଆପଣ ତ ଲେକ୍ଚର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଠିକ ନା ଭୁଲ ଏଟା ମୁଁ କହିଲି आज्ञा ଆମେ ସେଭଳି ତ କରୁ ଆଉ ହଁ ତେଣୁ ପିଲା କହନ୍ତି ତାର ମନେ ରହୁନି ଯଦି ସେ କଥା ମନେ ରହୁନି ତାହେଲେ ଖରାପ କଥା ଗୁଡା କେମିତି ମନେ ରହୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ତାର ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ସୁଯୋଗ ଅଛି କରିଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି ହେଲା ଏଇଥିରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦଉନି ପ୍ରମାଦର ହତମ ସୁତମ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର କଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଅବତାରରେ କଣ ସେ ଆସିଲେ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଉ ଆଜି ହବନି ଛପନ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଜି ଏଇଠି ଥାଉ କାରଣ ଆଜି ହବନି କାଲି ତ ଭାବାର୍ଥ ପଡିଆ ଆଉ ଚାଲିବ ସେ ଏ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ 3ଟା 4ଟା ପଳେଇ ଯିବ ଯୋଉଠି ବଡ ବଡ ପଟପଟ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଯିବ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମାନେ କୋଉ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ହେଲା ମତେ କୋଉ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କହିବ ପଞ୍ଚମ 6 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଛଅଟା ହଉଛି କଣ ଯଦି କଳି ଲୀଳା ଅବତାର ନା ଲୀଳା ଧର୍ମର ଲୀଳା ରକ୍ଷକ ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ ଭଗବାନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଲା ଏକାନ୍ତତ ସେହ କଣ ଐକାନ୍ତିକ ସେହ କଣ ମାନେ ଆଉ ତାଠୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ କିଛି ସେ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କଣ
ସବୁ ସାର କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସାର ବସ୍ତୁ କଣ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ତା ତୃତୀୟ ହେଲା କଣ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଆବିର୍ଭାବ ମୋର ଆବିର୍ଭାବ। ଚତୁର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ କଣ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷାବତାର ପୁରୁଷ ଅବତାର। ହେଲା। ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚମ ଲୀଳାବତାର ଲୀଳାବତାର ହେଲା। ଷଷ୍ଠ ହଉଛି ଭଗବାନ ଚାଲିଲେ ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ରକ୍ଷା। ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଲେ। କ୍ଲିୟର? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଏଇଠି ଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆର ପଚାରି ପାର। କାହିଁକିନା 2 ମିନିଟ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଉ ବଢେଇଲେ ହବନି। ଅଛି କିଛି? ମହାରାଜ ଯୋଉ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ, ସେ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉ କେତୋଟି କହିଲେ, ସେ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ନାଁ କଣ? 24 ତତ୍ତ୍ୱ ତ? ନାଇଁ ଯୋଉ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ମୌଳିକ 24 ତତ୍ତ୍ୱ ନା କଣ? ଚାରୋଟି ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଁ? ଯୋଉ ଚାରୋଟି ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯୋଉ 4ଟି ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଧ୍ୟ, ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବ ସାଧନା, ତତ୍ତ୍ୱ, ସାଧନ, ଓହୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ମୁକ୍ତି। ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ, ଈଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ସାଧନ ସାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ସାଧ୍ୟର ମିନିଂ ଟା କଣ? ସାଧନ ଦ୍ଵାରା ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ହୁଏ ସାଧ୍ୟ। ତ ସାଧ୍ୟ ଆଉ ସାଧନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କି ନା ଏକା ରହେ? ଆଉ ନୁହ କଣ? ଆଉ କଣ? ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭଗବାନ ସାଧିବ। ସାଧନ କଣ? ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା। ମେଥଡୋଲୋଜି। ସାଧନ ହଉଛି ମେଥଡୋଲୋଜି। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ ଅଛି ବାକି? ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଅଛି, କାହାର ବାକି ଅଛି? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ରହିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ। ତମ କଣ କହିଲା? ଯଜ୍ଞ ବରାଟା କହିଲା ଆଉଥରେ। ଯଜ୍ଞ ବରା ମାନେ ଯଜ୍ଞ ବରା କୁହାଯାଏ। ଶ୍ଵେତ ବରାକୁ ଯଜ୍ଞ ବରା କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡୋରି ଲାଗିଛି ନା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହାରାଜ ଆପଣ କହିଲେ କି ଯଜ୍ଞ ବରାହ ହଉଛି ଭଗବାନ ବରାହ ଅବତାର ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ବରାହ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଜ୍ଞ ବରାହ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲା। ହଁ ଦେବତା ସେଇଆ ଯଜ୍ଞ ବରାହ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଭଗବାନ ବରାହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଭଗବାନ କୋଉଠି କିଏ କୋଉଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ ସେଇଟା ସବୁ ବାଖ୍ୟା ଯଜ୍ଞ ବରାହ କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ତେଣୁ କେହି ତମେ ପଚାରିଦବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ମୁସଲମାନ ପଚାରିଦେବେ ତମ ଭଗବାନ କଣ ପଶୁ ହେଇଥିଲେ? ଏରା ଭଗବାନ କୋଉଠି ପଶୁ ହୁଅନ୍ତି? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲା। ଭଗବାନ କଣ ଭଗବାନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଗଲାଣି। ପଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କଲେଣି ଆଉ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲା। ଗୋଟେ ଗପ କହିବି 2 ମିନିଟିଆ ଗପ। ଯେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭରସିଟି ତିଆରି ହବ। ଯୋଉ ତିଆରି ହବ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିରେ ପଢଉଥିଲେ ବନାରସରେ। କାଶୀ ବନାରସରେ ମିଶିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ଲାଭ ହବନି ଗୋଟେ ୟୁନିଭରସିଟି କରିଦବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଦବା। କେତେ କିଏ ପଢେଇବ ମିଶିକି ସବୁ କଲେ। ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଗଲା। ଜାଗା ମିଳିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିଲା ଗୋଟେ। ଜାଗା ପଡିଛି କିଣିଲେ ଆଉ କଣ। ଯାଇକି ଜଣେ ସେଠ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ସେ ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିବ ନା ବିଲ୍ଡିଂ ଖଣ୍ଡେ କରିଦବା ୟୁନିଭରସିଟି କରିବା ଆଉ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ନାଲିଆ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକିରି ଝାଡୁ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଠୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆରେ ବାବୁ ତମ ମାଲିକ କୁଆଡେ ଗଲେ କି ବାବୁ ଟିକେ ଡାକିବୁ କି? ସେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠ ବି ସେ ପଣ୍ଡିତ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସେ ସେଠୁ କଣ କଲେ ପଣ୍ଡିତ କଣ କଲେ ଏ ଯୋଉ ସେଠ କଣ କଲେ ଝାଡୁ ଟାକୁ ନେଇଗଲେ ଥୋଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ବାବୁଙ୍କୁ। ବସେଇଦେଲେ ଝାଡୁ ଦେଲେ ଏପଟେ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ସେଠୁ ଆଇଲେ। ଯେମିତି ଆଇଲେ କହିଲେ ନମସ୍କାର କଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେବେ ନା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଆସିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରାୟ। ନାଇଁ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। କି ତମର କଣ ଭୁଲ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି। କଣ ଭୁଲ ହେଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ମୋ ଘରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଚାକର ତାର ଘରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ପଳେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ଚାକର ଘରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ପଳେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ମୋ ଘରଟା ସଫା କରିବି ନା ନାଇଁ। ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ଛୁଆ ପିଲା ତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କରିବିନି।
ଆଉ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ନା ନା ନାଇଁ ନା ତମର କିଛି ଭୁଲ ହେଇନି, ମୁଁ ତ ସେଇ ଚାକର ରୂପ ଧରିଛି ନା, ତମର ଭୁଲ ହେଲା କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ କଣ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କୋଟିପତି ତ କମିଗଲା କି ତାଙ୍କଠୁ? କମିଗଲା କି? ସେଭଳିଆ ଭଗବାନ ଶୁକ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ତା ବୋଲି କଣ ତାଙ୍କର ଅଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା? ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା 2 ମିନିଟ୍। ଆମର ଜଣେ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସିଏ ମାନେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ କିନ୍ତୁ ମାନେଇନି, ଆଉ ୱାଇଫ ଜମା ମାନେଇନି, ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ସିଏ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀଟେ, କିନ୍ତୁ ହେଙ୍ଗଣାଇବେ ଆଉ କଣ, ମାନେଇନି ଆଉ। ଆଉ ଇଏ ନର୍ମାଲ ଲୋକ, ସେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ପିଲା ମୋ ମହାରାଜ ହେଇନଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥାଏ, ମାନେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆସ। ଯୋଗୁ ଯିଏ ବାଢିକି ଦେବା ଲୋକ ସେ ନାହିଁ, ସେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ବାଢିକି ଦଉଛି ଆଉ। ସେଠୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଇଏ କଣ ଆମର ଗୁରୁଦେବ, ଇଏ କଣ ପ୍ରସାଦ ବାଢିକି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି? ତା କି ଶୋଧିଲା, ତାମାନେ she has no common sense, ନାଇଁ କି? ମୁଁ ତ କ୍ଲିୟର କଲି ଯେ ନାଇଁ, ଯିଏ ଦବା ଲୋକ ସେ ନାହିଁ ତ, ଆଉ ତାର କାମ ପଡିଲା ପଳେଇଲା ଟିକେ, ମତେ ମୁଁ ଅଛି ନା, ଆଉ କିଏ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ କୋଉଠି? ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ କଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କମନ ସେନ୍ସ, ନାଇଁ ଆରେ ବଲ ସେମିତି। ଭଗବାନ ଯେ ଶୁକ୍ର ରୂପ ହେଲେ, ବରାହ ରୂପ ହେଲେ, ତାଙ୍କର କଣ ଅଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି କମିଗଲା କି? କମିଗଲା? ଏଇ କଥା ବୁଝିଲା? ହରି ବଲ, ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ।